آج ہم کر رہے ہیں مشق نمبر 11 اردو سے عربی. اس میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا ہے. مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا ہے. پہلا جملہ ہے انگور میٹھا ہے. انگور کی عربی کیا؟ عنب. اور میٹھے کی عربی حلون. تو جملہ کیا بن گیا؟ العنب حلون. اگر حلوتن ہو تو ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ مذکر ہے. اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آتی ہے. لکھ لیں اللہ واحد. اب کیا جملہ بنے گا؟ اللہ واحد. جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کہتے ہیں مبتدا، اور جو بات کی جائے اسے کہتے ہیں خبر. اور خبر اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے. مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی. اگر لکھا جائے اللہ واحدۃن تو ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو آپشن یہ دیا جائے اللہ واحد اللہ واحدۃن، کس پر ٹک کرو گے؟ کیوں بولا؟ ہاں، ہم مبتدا کو اگر مذکر دیکھ رہے ہیں تو خبر بھی مذکر ہی لکھیں گے. اگلا جملہ کیا ہے؟ اب زکوٰۃ کی عربی کیا ہے؟ یہ خود عربی کا لفظ ہے. اور واجب کی عربی کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو جملہ کیا بنے گا؟ اچھا، ابھی پتہ چل جائے. آپ نے لکھوایا زکاتن واجباتن. کیا یہ جملہ بن گیا؟ کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے؟ جی کیا بتاؤ، کیا کریں اس میں تبدیلی کیا کریں؟ ال کا اضافہ کریں گے. کیوں بولا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے، الزکاتن واجبتن. کیوں بھائی؟ ہاں، یہ دو پیش نہیں آنی، ایک پیش آنی. کیوں بولا؟ ال آ گیا ہے تو پھر تنوین ختم، تنوین نہیں آتی. اب دیکھا الزکات واجبتن. آپ غلطی کریں گے تو سیکھیں گے نا. جی، پگڑی کی عربی کیا ہے؟ امامتن. اور بڑی کی؟ کبیر. اب جملہ بناؤ. ایک ہی بچہ بتا رہا ہے. کیا آئے گا؟ الامامۃ کبیرن. کیا یہ جملہ درست ہے؟ سوچیں ذرا. تنوین تو اس میں تنوین تو آ سکتی ہے نا. حال تو نہیں ہے نا اس پر. کیا غلطی ہے؟ سوچیں. ہے صحیح غلطی ہے. الامام تو کوئی لفظ ہی نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ الامامۃن کبیرۃن آنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے. اب دیکھو، آپ نے کہا الامامۃن، ٹھیک ہے. ال اور تنوین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ الامامۃ. یہ اتنا ٹھیک ہے. اس میں غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ خبر بھی معرفہ ہو جائے گی. خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پہ. اصل یہ سبق آپ پڑھ رہے ہیں. مبتدا مذکر ہوتا تو خبر مذکر، اور مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر مؤنث. تو یہاں کیا خرابی ہے؟ یہاں مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. یہ ٹھیک ہے جملہ پھر؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ کبیرۃن. کیا ہونا چاہیے؟ دونوں میں تیانی ہے. دونوں مؤنث ہونے ہیں. مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث. نہیں سمجھے؟ چلیں آگے پتہ چل جائے گا. یہ تو لکھ لو نا. اگلا جملہ میں لکھتا ہوں، تب تک آپ نوٹ کر لیں. اچھا جی، بتاؤ عورت کی کیا عربی ہے؟ امرأۃن. کیا آ جائے گا؟ امرأۃن. اور بیمار کی کیا ہے؟ ضعیف تو کمزور ہوتا ہے. مریض. اب جملہ بناؤ. عورت بیمار ہے. ال کیوں آئے گا؟ کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے نا. تو ہم اس کو معرفہ بنانے کے لیے ال لگائیں گے. الامرأۃ. کیا آ جائے گا؟ کیوں بھائی محمد؟
मरीजुन आएगा या मरीजातुन आएगा? मरीजातु आएगा, एक पेश आएगी, एक पेश आएगी मरीजातु। क्यों? खबर नकिरा होती है और नकिरा की निशानी है दो पेश, तनवीन। अब मुब्तदा क्या था? मुअन्नस, तो खबर भी मुअन्नस। मुब्तदा मारफा, खबर भी नकिरा, बाकी एक जैसे। ठीक हो गया। एक बात ये समझी है कि मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा, खबर नकिरा। दूसरी बात क्या समझे? मुब्तदा मुअन्नस, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। बहन ज़हीन है, बहन की अरबी क्या है? क्या हो जाएगा? उख्त कहते हैं बहन को, उख्त। और नेक की ज़हीन की क्या है? ज़हीन है, वो तो इल्म वाली है ना, ज़हीन की ज़हीन ही है। अब इसका जुमला बनाएगा वासिफ, अल उख्तु ज़हीनुन। क्या ये जुमला ठीक है? हाँ, क्यों? ये पीछे मुज़क्कर नहीं है बल्कि मुअन्नस है, तो इसकी खबर भी। अब ठीक है। हाँ, इसको हम ज़बर दे देंगे, अल उख्तु ज़हीनतुन। माशाल्लाह, सोबान को भी आता था। अगला जुमला मैं सोबान से करवाता हूँ। हाथ छोटा है जी सोबान, हाथ की क्या अरबी है? चले मैं बता देता हूँ। हाथ की अरबी है यद, और छोटे की क्या अरबी है? छोटे की क्या है? सगीर। अब सोबान बताएगा जी बेटा। अल यदु, आगे सगीरुन। जी ठीक है ना? गलत। अच्छा, सगीरतुन क्यों आएगा भला? ये मुअन्नस क्यों है? क्योंकि यह जिस्म के जो उज़्व दो दफ़ा है, जिस्म का हिस्सा जोड़ा है, वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरबी में। तो अल यदु सगीरतुन, हाथ छोटा है। ये बात कौन समझा है? जी। अगला जुमला करेगा कौन? इस्माइल। बिरु, शाबाश। कुआं। और गहरे की ये नहीं आएगा आपको। अमीक क्या है? अब इस्माइल खड़े होके बताओ ज़रा, जुमला बनाओ। कुआं गहरा है, सब्र करें जी। अल बिरु मुब्तदा को हमने मारिफा कर लिया। अमीकुन, हाँ जी, किसी को एतराज़ तो नहीं है? क्यों बोला? ये सुनी सुनाई मुअन्नस है। ये क्या है? इसमें मुअन्नस की निशानी तो नहीं है, लेकिन अरब लोग इसको मुअन्नस बोलते हैं और कुरान ने भी इसको मुअन्नस लिखा है। जैसे बिरुम मुअत्तलतुन, बिरुम मुअत्तलतुन। अल बिरु अमीक़तुन, कुआं गहरा है। तो मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी। अल बिरु के अंदर तो मुअन्नस की निशानी नहीं है, तो ये क्यों मुअन्नस? ये क्यों मुअन्नस है फिर? अल बिरु, ये सुनी सुनाई बात है। अरब लोग इसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हम निशानी नहीं देखेंगे, हम अरबों बल्कि कुरान की मिसाल से हम देख लेंगे। ठीक है, एक और जुमला कर लें। कौन बताना चाहता है? वो फरहान की बारी है, उसके बाद मोहम्मद की। लड़की सुस्त है, तो लड़की की क्या अरबी है भाई? बेटी और लड़की एक ही आएगा। जैसे फारसी में दुख्तर का माना बेटी भी होता है, लड़की क्या है हो जाएगा? बिन्तु, बिन्तुन हो गया लड़की। और सुस्त की कसिल, कसिल का माना होता है सुस्त। अब इसकी कौन एक जुमला बनाएगा? जी बेटा, जी बनाओ। अल बिन्तु कासी कसीलुन के कसीलुन। क्यों भाई, जुमला ठीक है? कोई छोड़े इसको, चैलेंज करता हूँ। जुमला ठीक है? क्या गलती है? कसीलतुन,
कासिलतुन। अच्छा आप बताएं उठ के, एक कासिलतुन क्यों आएगा? जी अब्दुल्ला शहबाज। मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस आएगी। अल बिन्तु कासिलतुन। एक और जुमला कर लें, कुर्सी नहीं है। कुर्सी की क्या अरबी है? कुर्सी ही है। कुर्सी की अरबी कुर्सी है। और नई की जदीद। आप जुमला बनाओ। ये किसकी बारी थी? मोहम्मद की। जी हाँ। जदीदतुन आपने इस लिहाज से तो देखा है क्योंकि उर्दू में कुर्सी मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर ही आती है। हाँ जदीदुन, अल कुर्सियु जदीदुन। ये 10 जुमले, तिल का अशरतुन कामिला, 10 जुमले पूरे हो गए। इसको आप नोट कर लें, ठीक है? काफ़ी है बेटा, इतनी काफ़ी है। सही है? तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।